ప్రాజెక్టు విషయంలో నేను ముందుగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాల్సింది త్రిష గారికి. ఒక 5-6 సంవత్సరాలుగా ఆవిడ మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తున్న నాకు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ముందుగా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే రెండో చిత్రం ఎలాంటి ఏ కేటగిరీలో నిర్మించే ఫస్ట్ సినిమా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందించాము. సరే రెండో చిత్రం ఏ కేటగిరీలో చేయాలని ఆలోచనలో వెతుకుతున్నప్పుడు త్రిషతోటి ఒక యాక్చువల్గా థ్రిల్లర్ చేద్దామని బయలుదేరాం ముందు. తర్వాత ఇలా కథలు వింటూ వెళ్తుంటే గోవర్ధన్ రెడ్డి చెప్పిన హర్రర్ కథ బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది. దాంతో అసలు హర్రర్ చిత్రాలు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించింది త్రిష గారికి. ఒకసారి కథ వినండి ఎలా ఉందంటే కథ వినగానే 5 minutesలో ఈ కథ మనం చేస్తున్నాం అన్నారు. అలాగా నాకు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించే అవకాశం ముందుగా నాకు కల్పించిన త్రిష గారికి నేను ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను. ఆకాశమంతా ఈనాడు డమరుకం చేశాను. డమరుకం తర్వాత I was waiting for something equal or better, and I think it was worth the wait because Nayagi happened. Firstly, a big thanks to Raj Garu and Giridhar Garu. Giridhar Garu నాకు 8 yearsగా తెలుసు, and he told me long time ago that Ganesh, when I make a film, I'll definitely cast you in it, and he's really a man of his word and commitment because today that he has turned a producer, he cast me in his movie. So chala thanks Giridhar Garu. Then I must speak about the Nayagi of today evening, Trisha. Trisha eppatiki నాకు చాలా special because she was my first heroine. I remember very clearly during Akasamanta, I was a debut actor and Trisha was already a big star. But not one day during the shooting she made me feel like a newcomer. Oka manchi human being and a wonderful actress. And Akasamantalo, Abhi and Jogi, my pairing was very unique. Audience nunchi manchi feedback, manchi love vachindi, and I think we are really blessed to get that kind of love. Alage Nayagilo kuda my pair is very unique and different. I will not reveal how different. For that you have to see the movie. But nenu kachitanga chepputanu that this character of Trisha is going to be a highlight in her career. She's never done something like this, and she's doing a rocking job. First schedule we completed, and I can tell you that. And already the first look is out, and first look audience to manchi expectations has created, and after seeing the expectation of the audience, we as a team want to really work hard and deliver on those expectations. So very happy to be part of Nayagi. One thing I will say is that we can't make a horror film with Trisha Garu in lead. Probably we could say we could make a thriller, because however we try hard, we can't show a horrified film with Trisha Garu in lead. So when Mr. Gori narrated the script, it was so interesting. I think I crossed more than 50 or 60 films. I'm not too sure. But for the first time, I've been given something different to perform. In fact, I was looking forward for the first day shoot, which we did in Tamil. Being a bilingual, we started in Chennai. And only one doubt I kept on asking, you have said such a wonderful script, how are you going to make it? ఒక ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు నన్ను గిరి వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యి మీరు జాయిన్ అవుతారంటే ఇన్స్టెంట్గా నేను కథ లైన్ వినగానే ఎవరు చేస్తున్నారని అడిగాను. అంటే సార్ మేము త్రిష గారు డేట్స్ తీసుకున్నాం. ఇమీడియట్లీ ఐ సెడ్ వితిన్ 20 minutes ఐ ఓపెన్ ఇట్. ఎందుకంటే చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీ. యాజ్ ఎ కో ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ప్రెజెంటర్, Raj Garu presents. It's a very good project. I am very convinced about it, and the response that we are getting is amazing. Particularly the line that is given by Govi, our director, is amazing. And Trisha Garu career lo avar chaala movies chesaru last 12-13 years lo. I am damn sure this is a very unique project she has never done before. I mean, it will stand out in her career. That is for sure I am saying. And the star cast also is so unique, something very different. And typically we are doing 2 languages, Tamil and Telugu. And akkada stars ikkada iddari తీసుకోవడం జరిగింది అనుకనే. And ఇప్పటిదాకా వస్తున్న రెస్పాన్స్ ఇస్ అమేజింగ్. ఈ మూవీ సైన్ చేసే ముందే నాకు టీం అందరూ పరిచయం అనమాట. చాలా కంఫర్టబుల్ టీం.
And when it comes to hero of the movie, Trisha, అతడు మూవీ చూసినప్పటి నుంచి నేను మీ పెద్ద ఫ్యాన్. అండ్ చాలా సంతోషం టు షేర్ స్క్రీన్ విత్ హర్. అండ్ వెన్ కమ్స్ టు మై క్యారెక్టర్, డైరెక్టర్ ఎక్కువ మాట్లాడదని చెప్పారు. వేర్ ఐల్ బీ ప్లేయింగ్ అ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ అనమాట. సో హోప్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ ఇట్. గణేష్ చెప్పినట్టు గణేష్ ఫస్ట్ హీరోయిన్ ట్రిష అయితే ఆవిడ ఫస్ట్ మూవీలో నేను యాక్ట్ చేసిన వర్షం. సో అప్పటి నుంచి చాలా సినిమాలు కలిసి చేసాం. ఈ సినిమా గురించి వద్దాం. ఈ సబ్జెక్ట్ నేను చెప్పలేదు డైరెక్టర్. 2008లో ఒక పెద్ద హీరోయిన్ కాంబినేషన్ నేను హీరోగా చేయాల్సిన సినిమా. సో అప్పుడు గోవర్ధన్ అంతా ఓకే అయిపోయింది, జస్ట్ బికాస్ ఆ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేకపోయాం. ఆ తర్వాత లవ్ యూ బంగారు కూడా నేనే చేయాల్సింది. గోవర్ధన్ అప్పుడు నాకు పరిచయం లేదు, దాని తర్వాత పరిచయం, అది కొన్ని కారణాలు చేయలేకపోయాం. మొన్న రీసెంట్గా వచ్చి మళ్ళీ కథ సినిమా చేద్దాం రాసినప్పుడు నేను షాక్. ఎవరో తెలియకుండా వైద్య కన్నా వాళ్ళ దగ్గర సినిమా చేద్దాం అని చెప్పి తప్పకుండా చేద్దామనే నేను చేద్దామని చెప్పినప్పుడు కథ ఏంటని చెప్పలేదు. వై డూయింగ్ ఇట్ నెక్స్ట్ వీక్. అంటే ఓపెనింగ్ అంటే ఎలా ఓపెన్ అయిపోతారు, ఏమీ వర్కౌట్ అవ్వకుండా అంటే నేను కాన్ఫిడెంట్ చెప్తున్నాను. కథ ఎవరు చెప్పినా ఓకే అయిపోతారు, కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను. అలాంటప్పుడు గిరిధర్ గారు ప్రొడక్షన్లో ఆయన కమింగ్ చెప్పడం, ఆయన వెళ్ళి కృషి గారు చెప్పడం, కదా టకటక ఓకే అయిపోవడం. అప్పుడు కూడా నాకు కథ చెప్పలేదు. అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ముందు కథ అడగాలి. ఇంత ఓకే అయిపోయి కృషి గారు ఓకే అయిన తర్వాత అప్పుడు కథ ఏంటని అడిగితే మళ్ళీ నేనే ఇక్కడ ఉండదని బయటతోటి ఇట్స్ ఓకే చేద్దాం అనుకుంటే కామ్ గురిపోతే. సో సినిమా ఓపెనింగ్ ఇంకో 3 days ముందు, బిఫోర్ 3 days ఆఫ్ ఆ మూవీ ఓపెనింగ్ కమింగ్ ఇంకోటి స్టోరీ అప్పుడు నేనే చేసా స్టోరీ. నాకు దట్స్ వండర్ఫుల్. అది అంటే ఫస్ట్ త్రిష గారు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారో చెప్పారు, గిరిధరన్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారో చెప్పారు, గణేష్ కథ చెప్పాను, రాజేష్ ఎగ్జాక్ట్ అని చెప్పినా నాకు చెప్పట్లేదు కదా ఏంటంటే ఐ వాజ్ వెయిటింగ్. సో వండర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్ అని ప్రతి గురించి సినిమా గురించి చెప్తే నిజంగానే 100% కొత్త సబ్జెక్ట్. ఇప్పటిదాకా ఈ లైన్ ఎవరు కూడా టచ్ చేసి ఉంటుంది. మంచి వ్యాసం చేయాలి అని అంటే ఈయన ఫ్యామిలీ సినిమాలు తీసే ప్రొడ్యూసరు, ఆయన లవ్ స్టోరీలు తీసే డైరెక్టర్, నా పనే ఉంటుంది. కానీ ఒకసారి గోవింద్తో మాట్లాడు. జనరల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ నాకున్న పాతికే మిత్రులు కూడా ఏంటి ఈ మధ్యలో కనపడలేదు, కథల విషయంలో నష్టపడతా ఉంటా, క్యారెక్టర్ బాగోపోతే చేయవంట, రెవెన్యూ కదా ఎంతోమంది తీసుకుని చేసేయచ్చు కదా అంటారు. హైకోర్టు లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చానంటే ఒక ఇన్నర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసమే నేను చాలామందికి క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది చేస్తాను చేయనన్నాను. బట్ మనుషుల్ని పడగొట్టడంలో అమ్మాయిల విషయంలో తెలియదు కానీ గోవింద్ మాత్రం అబ్బాయిల విషయంలో సూపర్. నాకు ఒక లైన్ 2 seconds చెప్పాడు, అన్న 1980s క్యారెక్టరు, నేను గెటప్ పంపిస్తున్నాను నీకు కథ చెప్పలేదు కాబట్టి అని కమలాసన్ కూడా పంపించాను నాకు వాట్సాప్లో. కమలాసన్ ఏంటి నేనేంటి నాకే ఫస్ట్ చిరాకు అనిపించింది, మనమే టైంతో అంతా చేశారని. బట్ ఈ టోల్డ్ మీ దిస్ ఈజ్ యువర్ గెటప్, యూఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 1980. అది చాలు నేను వచ్చి చేస్తానని చెప్పి నేను చేసి వచ్చాను. Firstly, I want to say thanks to this wonderful team. We, of course, Giridhar Garu, I have to first say thank you to him. He's been handling my work for the last 8 to 9 years now. And I think I must say, if I do say so myself, we've had a very successful relationship and career together. And so I remember Giridhar Garu for a while, for the last couple of, more than a couple of years, we were talking about making a film, and then he started off into production, and he always told me we must do something when there's an interesting script. And then came Govi Garu into the scenario. So the first time I met Govi Garu, he had a complete bound script, and when he narrated the script to me, I knew after 5 minutes I wanted to do the film. Firstly, because horror is my most favorite genre, it's always been. And in my career span of 13 to 14 years, I haven't attempted horror comedy at all. It's my first time, and like everyone has said before, it's definitely something that's going to be so different. It's going to show me in 2 different get-ups throughout the film. Most of the film is based in the 1980s, so that's very, very challenging. And Govi sir is, he's not an easy taskmaster, let me say that. He's quite difficult to work with. But I've always said this about the best directors before in the past. And I mean, I've also mentioned I'm a complete director's actor. So I think I just have complete blind faith. He knows exactly what he's doing. The script is wonderful. And yes, like Sushma said, he's given us strict instructions not to divulge too much about the character or the film, so we won't say much.
But we just finished one schedule right now in Chennai, and I think you're very happy with the rushes. That's what he messaged and told me, so I'm very, very excited. Also, I want to say thank you to the whole team. Of course, yes, Nike, as everyone says, it's a heroine-oriented film, but I wouldn't call it that. I don't think this film is anything without the team which is part of the film. And so firstly, I'd like to just say thanks to everyone for getting on board, for having faith in this film. And Ganesh and me go a long way back. I mean, I've known him since he first stepped foot into the industry, and more than anything, we're friends. So I think it's always nice to work with someone you're very comfortable with, and I think he's one of the most hardworking actors I've ever worked with. He's someone who speaks fluent Tamil today and who managed to speak in Telugu even when I couldn't. So hats off to him. And of course, I've worked with all the character actors over here who are playing extremely prominent roles in the film. And I must say our success quotient is pretty good. We've given a lot of hit films together, and JP Garu and I have worked together in Mangata before this, another blockbuster in Tamil. So this is something I'm going to let go of my modesty and still say, I would say individually we've all been a very successful team. So together I hope we can really make this film rock. And forgive me if I've forgotten anybody, but I just want to say thank you so much. I'm really looking forward to starting the second schedule, and I'm so glad I can meet you people and do this evening. Thank you. ఈ కథ రవి బంగారం తర్వాత సీరియస్లీ నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కథ పట్టుకొని తిరగలేదు, ఏ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగలేదు. నేనే కథ రాసుకుంటూ కూర్చున్నాను. ఆల్మోస్ట్ 1.5 years ఐ రోట్ ద స్టోరీ. కథ రాసేటప్పుడే అంటే ఒక హారర్లో సంథింగ్ డిఫరెంట్ కథ రాద్దాము అనిపించింది. నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా త్రిష గారు కూడా హారర్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇన్ఫాక్ట్ త్రిష గారిని అంతకుముందు కొన్ని వీడియోస్ చూశాను, త్రిషకి హారర్ అంటే ఇష్టం లేదు ఇలాంటి వీడియోస్ చూశాను నేను. సో కానీ నేను స్పెషల్గా త్రిష గారి ఫ్యాన్. ఇప్పుడు కాదు, తన నువ్వు వస్తానని వద్దంటే చూసినప్పటి నుంచి ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హర్. సో ఆ కథ రాసేటప్పుడే నాకు అందులో 18 years అమ్మాయిలా కనిపించాలి, 2 వేరియేషన్ కనిపించాలి. అప్పుడు ఒకసారి మొత్తం అందరు హీరోయిన్ అంటే నాకు టాప్ హీరోయిన్తో చేయాలని ఆ కథ అనుకున్నాను. యాక్చువల్ అనుకొని ఎవరు సెట్ అవుతారు అసలు అనుకుంటే ఫస్ట్ నా మైండ్లో వెళ్ళింది త్రిష, ఆబ్వియస్లీ, ఎందుకంటే తను పెద్ద ఫ్యాన్ కాబట్టి. సో బాగుంటుంది అనుకున్నాను. బట్ సమ్వేర్ నాకు ఛానల్ లేదు త్రిష గారిది. సో కథ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అంతే. ఆ తర్వాత మళ్ళీ త్రిష గారి ఛానల్ లేదు, త్రిష గారి వీడియోస్ చూశాను, తనేమో హారర్ ఇష్టం లేదంటుంది. సరే ఎందుకు కాంప్లికేట్ ఎందుకు అని నేను నా ఫ్రెండ్స్ అంతా కలుపుకొని 1 రోజులో సినిమా తీసేద్దాం ఇది అని ఎవరికి చెప్పలేదు. అలాంటి టైంలో సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్న టైంలో ఒక 2 ప్రొడ్యూసర్ నాకు పార్ట్నర్స్ని కలుపుకొని ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసుకున్న టైంలో గిరిధర్ గారు త్రిష కలిసి ఒక సినిమా చేద్దామని కథ వింటున్నారని విషయం తెలిసింది. వెంటనే గిరిధర్ కాల్ చేశాను. ఎందుకంటే గిరిధర్ గారు నాకు ఎప్పుడు కాదు, సోమర్ దగ్గర వచ్చేటప్పటి నుంచి తెలుసు, ఇలియానా మేనేజర్లా తెలుసు. కిక్ కథ అప్పుడు ఆయనే చెప్పించారు. సో అతను నాకు అంటే ఈజ్ లైక్ మై బ్రదర్, నేను అంత క్లోజ్గా ఉన్నాను. వెంటనే ఆయనకు కాల్ చేశాను. తను అంతకుముందు ఒకసారి కలిశాడు, బట్ అప్పుడు అడిగితే నేను ఆల్రెడీ త్రిషతో చేస్తున్నాను అన్నాడు. అంటే సెట్ అయిపోయిందేమో అని అనుకున్నాను. బట్ వాళ్ళకి ఇంకా కథ దొరకలేదనేది తెలియదు నాకు. అయ్యో నేను ఐ మిస్ ద ఛాన్స్ అని అనుకున్నప్పుడు. బట్ తర్వాత ఇంకా కథ దొరకలేదన్నా వెంటనే కాల్ చేశాను. తను ఏదో బిజీగా ఉన్నాడు, కంగారు పడిపోయాను. మళ్ళీ అప్పుడు రాజేష్కి ఫోన్ చేసి వెంటనే గిరిధర్ గారు కాల్ చేయించి ఒకసారి చెప్పు కథ వినాలి అంటే వెంటనే గిరిధర్ నా కథ ఉంది నా దగ్గర అనగానే అప్పుడే 5 నిమిషాల్లో మళ్ళీ కాల్ చేశారు. కాల్ చేసి అయ్యో భయ్య నేను పొద్దున్నే విందామన్నారు. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కథ చెప్పాను. ఇమ్మీడియట్లీ త్రిష గారితో మాట్లాడి అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేశారు. ఐ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఆన్ దట్ డే. ఏ రోజంటే ఈ సినిమా అయిపోద్ది అని గిరిధర్ గారు కథ నచ్చిందని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను. త్రిష గారు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది నాకు తెలుసు. దట్ ఈస్ మై కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్. త్రిష కెరీర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ హోప్ ఆఫ్టర్ నాయకి బిఫోర్ నాయకిలా ఉంటుంది తన కెరీర్. హోప్ సో అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్. అంటే ఇప్పటివరకు లవ్లీ అండ్ లవ్ గర్ల్ ఇలా అలా చేసిన అమ్మాయి షీఈస్ గోయింగ్ టు డూ అ ట్రమెండస్ ఐ మీన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్. అంటే క్యారెక్టర్స్ వైజ్లో కూడా కథ వైజ్లో కూడా మెచ్యూర్గా చాలా బాగుంటుంది. అంటే ఇట్స్ టూ ఎర్లీ టు రివీల్ ద హోల్ స్టోరీ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రివీల్ ఇన్ ది స్టోరీ, బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్స్ విచ్ అంటే త్రిషని ఎలివేట్ చేసే ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటాయి.
మొన్న తమిళనాడులో ఓపెనింగ్ అప్పుడు ఐ సెడ్ వన్ డైలాగ్ లేదు అండ్ ఐ సెడ్ నిజంగా నేను అది ఫీల్ అవుతాను. తనతో ఈ కథ రాసుకుంటున్నప్పటి నుంచి ఫీల్ అవుతుంది. అక్కడ ఒక మాట చెప్పాను, షీజ్ మై పడేయప్ప అని. అది ఇక్కడ షీజ్ మై సమరసింహారెడ్డి, నరసింహారెడ్డి, గబ్బర్ సింగ్ అన్నీ తనే. బికాస్ తన సినిమాలో నా హీరో కాబట్టి. నిజంగా హీరో పెట్టి సినిమా తీస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారో నేను అలాగే ఫీల్ అవుతున్నాను. అలాగే తీస్తున్నాము, తను కూడా అలాగే సపోర్ట్ చేస్తుంది. పెద్ద హీరో ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక డైరెక్టర్కి, అలా తను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. సరే, తర్వాత అంటే ఈ ఫిలిం స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఒక ఆల్మోస్ట్ యాక్చువల్గా 6 months నుంచి స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాం. అంటే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి 15 years అవుతుంది. ఇప్పటివరకు 6 months స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసింది ఏ సినిమా వెళ్ళలేదు నాకు తెలిసి మాత్రం. ఈ సినిమాకి గిరిధర్ కాన్సెప్ట్ దాకా త్రిష గారు విన్న తర్వాత కూడా లేదు భయ్యా మన స్క్రిప్ట్ మీద కూర్చుందాం అని గిరిధర్ భయ్యా 6 months నుంచి హోల్డ్ చేసి స్క్రిప్ట్కి నాకు టైం ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసిన అందరు క్రెడిట్స్ ఇద్దామనే ఇలా అందరి పేరు చెప్తున్నాను ఇక్కడ యాక్చువల్గా. సో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్లీ గోయింగ్ టు బి టీమ్ వర్క్. అయితే ఈ 6 monthsలో త్రిష గారి లుక్ అక్కడ తమిళనాడులో ఓపెనింగ్ చేసినప్పుడు ఆ లుక్కి ఎంత రెస్పాన్స్ వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా నిన్న రిలీజ్ చేశాం. ఫస్ట్ లుక్ కూడా వెబ్సైట్స్ అని టాప్ ట్రెండింగ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా చాలా హైప్ వస్తుంది. సో ఇదంతా ఏంటంటే గ్రౌండ్ వర్క్ చేసాం యాక్చువల్గా 4 months ఓన్లీ ఆ లుక్ కోసం 4 months నుంచి ట్రై చేస్తున్నాం. ఐ మీన్ అమ్మాయి వెయిట్ తగ్గించి తర్వాత కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ ఒక బాంబే నుంచి ఒక టాప్ మేకప్ మ్యాన్ హైర్ చేసుకున్నాం, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్. సో టాప్ టెక్నీషియన్ తన లుక్ మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేశాం కాబట్టి వల్ల అంత హైప్ వస్తుంది ఆ లుక్కి. సో ఫస్ట్ లుక్కి ఇలా ఉంటే సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో జస్ట్ ఇమాజిన్. సినిమా కూడా ఈ ఫస్ట్ లుక్ హైప్ని కంప్లీట్గా రీచ్ అయ్యే విధంగా సినిమా ఉంటుంది. అండ్ స్పెషల్గా ఇదంతా జరగడానికి కారణం మెయిన్ నా సమరసింహారెడ్డి, త్రిష. థ్యాంక్స్ టు